हेलो एवरीवन सैटिस्फाइड लर्निंग रे आपण मानक स्वागत एवं मैट्रिक मैराथन रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम हिस्ट्री रो फर्स्ट चैप्टर जातीय आंदोलन रे गांधीजींकर आविर्भाव रो मैराथन आरंभ करबा जोठारे सबो चैप्टर बा सबो जति भी आंदोलन गुड़ाक होइछि महात्मा गांधींकर सब मैराथन रे आमे क्लियर हे जिबा। आउ गोटे कथा कहबाक चाहे आमे समस्ते धनी श्रेणी तो लोक नुह ना आमे किछि लोक गरीब श्रेणी लोक माने अछु जो माने टेस्ट पेपर गुड़ाक कोनोसी गाइड गुड़ाक कोनोसी से माने कोनोसी सोर्स भी पाई पारनंती से माने ए चैनल माध्यम रे ए मैराथन क्लास मधरे तांकर सब किछि डाउट क्लियर हे जिवो जा फले से गोटे मैट्रिक एग्जाम रे से भलो रिजल्ट रखि पारिबे। जदि से माने भलो रिजल्ट रखि पारिबे तारे गोटे भल कॉलेज रे एडमिशन हो पारे। यदि भल कॉलेज रे एडमिशन भल ज्ञान कौशल ग्रहण कर पारे। यदि भल ज्ञान कौशल ग्रहण कले ताबले देश पाई समाज पाई निज परिवार पाई गोटे ना रखि पारे बड़ काम करि पारे। तेणु करी आमे प्रथम तानी गोटे प्रयास चली जोटा कि समस्त गरीब श्रेणी लोक मानक नहीं समस्त को नहीं मैराथन टी आरंभ कराई स्टूडेंट मानक पई तांको पई आउ जहाँ किसी डाउट अच्छे पिला माने तुम मैंने कमेंट सेक्शन जनईदेव। आज आम जो हिस्ट्री रो प्रथम चैप्टर टी अच्छी भारत जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव रो चैप्टर रे आम जिते गुड़ाक आंदोलन अच्छे से विषय में डिस्कसन करवा। प्रथम क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्योंठारे आईन व्यवस्था करुथिले। क रे अछि गुजरात, ख रे अछि मुंबई, ग रे अछि अहमदाबाद, घ रे अछि दिल्ली। यार सठिक आंसर हम कोटा पिला माने यार सठिक आंसर हम ग अहमदाबाद रे से आईन व्यवस्था करथिले आउ से ताको कोन करथिले आईन व्यवस्था करी परवर्ती समय से आईन व्यवस्था को से परित्याग मध्य करथिले। कोन होछि ना से जेते बेले 1918 मसीह खेड़ा आंदोलन चाहिथिला गुजरात रो खेड़ा जिला रे सेही समय महात्मा गांधी कर से कोन होइतिले प्रधान अनुगामी भावे कार्य करथिले आउ से आईन व्यवस्था को परित्याग कर से आंदोलन में योगदान देथिले। यार राइट आंसर होथिले कोटे से समय खेड़ा खेड़ा जिला रे खेड़ा जिला जेतले आंदोलन चलीथिला लुगा जो खेड़ा आंदोलन टी दुर्भिक्ष जो जो आंदोलन होता 1918 मसीह से समय अहमदाबाद रे सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे गोटे आईन व्यवस्था करुथिले आउ अहमदाबाद रे एरा से ग ऑप्शन हम राइट आंसर। तारे द्वितीय नंबर क्वेश्चन बा 2 नंबर बा खेड़ा जिला क्यों राज्य रे अटे मु कहितली कोटी गुजरात रे अटे गुजरात रो होचंती खेड़ा जिला। गांधीजी क्योंठारे बारिस्टर पढ़िबा पाई जाइथिले 3 नंबर क्वेश्चन एटा जापान कि फ्रांस कि इंग्लैंड कि अमेरिका कोटा राइट आंसर इंग्लैंड हम सटीक आंसर। आउ बारिस्टर पढ़िबा पाई केबे जाइथिले से बारिस्टर पढ़िबा पाई महात्मा गांधी केबे जाइथिले जदि एमिति क्वेश्चन आस्थिले बारिस्टर पढ़िबा पाई के दिथिले से गोटे लॉ पाठ पढ़िबा पाई जोटा हम कहूछु बारिस्टर कहूछु से केबे जाइथिले सेटा भी क्वेश्चन पढ़िता सेटा होछि बिला माने 1888 मसीह से बारिस्टर पढ़िबा पाई इंग्लैंड को यात्रा करिथिले मन रख। तारे देखो आ गोटे तुमरो एला 4 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर सत्यपाल केउ स्थान नेता थिले। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा ए गुडा को सिलेक्टिव क्वेश्चन गुडा ए गुडा पड़े डॉक्टर सत्यपाल क्यों बा डॉक्टर सत्यपाल किचलू कहा जाए क्यों स्थान नेता रही आउ से कहीं गिरफ कर मन रख जे जेते बेले जालियानवाला हत्याकांड मूल मंत्र हूँ पिला माने कि जेते बेले डॉक्टर सत्यपाल किचलू गोटे स्थानीय नेता सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू दुई जन को कौन करछंती 1919 मसीहा एप्रिल मास के तारीख एप्रिल मास 10 तारीख दिन कौन है कि गोटे सभा करा जाय थाए आ से सभा मध्यरु तांको कौन गिरफ करा जायतिला काको डॉक्टर सत्यपाल आउ गोटेला सैफुद्दीन किचलू को दुईटा स्थानीय नेता को गिरफ करा जायतिला कोठारे अमृतसर से उन्हें स्थानीय नेता भावे काम करथिले कहार अमृतसर थे डॉक्टर सत्यपाल किचलू आउ गोटे सैफुद्दीन किचलू एमने भल भाव जो राहुल एक्ट आसला 1918 मसीहा 1918 मसीह जो राहुल एक्ट आसला से राहुल एक्ट को विरोध में से माने आंदोलन करते देशव्यापी आंदोलन महात्मा गांधी जो डाकरा देते सबू जगह राहुल एक्ट विरोध में आंदोलन चलता
ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସାଇଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଥିଲେ। କୋଉଠିର? ଅମୃତସର। ଅମୃତସର କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସେଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଘ। ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ କୋଉଟା? 1914 କି 1918 କି 1920 କି 1916। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠାରେ ବା ସାବରମତୀ କୂଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେତେ ମସିହାରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1916 ମସିହାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାବରମତୀ ଠାରେ କୂଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠାର, ନିର୍ଭୟତାର ପଥରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମନେ ରଖ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୟତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ। ଦେଖ, ମୁଁ କହିବା ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିବ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଲାଲପତ ରାୟ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ବିବାହିତ କରିଥିଲେ? 1814, 1830, 1856 କି 1882? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କୋଉଟା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପେଜ ଖୋଲିବ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିବାହ ଓ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେଖାଯିବ। କେତେ ମସିହାରେ? 1882 ମସିହାରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଥିଲା? 13 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେ ବିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେବେ କରିଥିଲେ? ସେ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁଜରାଟ ପର୍ବଦିନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କସ୍ତୁରବାକୁ ସେ ବିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାହା ବୋଲିକରି ଡାକୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ୱାଇଫକୁ ସ୍ନେହରେ କ'ଣ ଡାକୁଥିଲେ? ବାହା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ କୋଉଟା? 7 ନମ୍ବର ଘ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, କିଏ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ଦେଉଥିଲେ? ଝୋଟ କଳର ମାଲିକ, ସୂତା କଳର ମାଲିକ, ଖଣି ମାଲିକ, ଲୁହା କାରଖାନାର ମାଲିକ। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଦିଆଥିଲା? ଏ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଏ ସମୟ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଦିଆଥିଲା? ଏଇଟା ହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆହମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମାଲିକମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଯେତେବେଳେ ଆହମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସେଟା କେତେ ମସିହାରେ ଥିଲା? 1918 ମସିହାରେ ହେଉଥିଲା। 1918 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟର ଆହମଦାବାଦରେ ଲୁଗା କାରଖାନା ଯେ ଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ଦେବା ପାଇଁ ମାଲିକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆହମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମାଲିକ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଠାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ କୋଉଟା? ଲୁଗା କାରଖାନାର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ଦେଉଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଖେଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 1918 ମସିହାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା? ସେ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ କି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କି ଅପସନ୍ ଅଛି ଭୂମିକମ୍ପ କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଖେଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଖେଡା ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଥିଲା କି ଚାଷ କାମ ଭଲସେ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ରାଓଲ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ କିଏ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ରାଓଲ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ କିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ରାଓଲ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଅପସନରେ ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଅପସନ ଖ ରେ ଅଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅପସନ ଗ ରେ ଅଛି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ।
ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ରାହୁଲ ଆଇନ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚଲେଇଥିଲେ ତାକୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। କିନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ କିଏ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଆଉ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କି ଆମର ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟେ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଦିନେଶ ଇଦୁଲିକ ୱାଜ, ତାପରେ ହେଲା ତେଜ ବାହାଦୁର ସପ୍ରୁ, ନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ନେତା କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ଯଦି ଏ ଲୋକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ନ ଦେଇ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତେଜ ବାହାଦୁର ସପ୍ରୁ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏନିବେଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତା ତାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଦିନେଶ ଇଦୁଲିକ ୱାଜ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଆନ୍ସର ହୋଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1869 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2, 1869 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର 2, 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2, 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2। ଏ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ କୋଉଟା ହେବ? ଏ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଭିତରେ କୋଉଟା ହେବ? 1869 ମସିହା କେତେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ହେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ପୋରବନ୍ଦର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କସ୍ତୁରବାକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ବା ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, ବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? 1800 କେତେରେ ଯାଇଥିଲେ? ଆମ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ସେ? ମନେ ରଖ, କେତେରେ ମସିହା ଯାଇଥିଲେ? 1888 ମସିହାରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା କେଉଁଟି ଠିକ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଠିକ? ଦେଖ, ରାଜକୋଟ ବମ୍ବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ରାଜକୋଟ ବମ୍ବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ କି? ଘରେ ଅଛି ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଘଟିଥିଲା। ସଠିକ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଏ ପ୍ରକାର କନସେପଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ପଢୁଛି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ବାଇ ଯଦି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠିବାର କରି ତୁମେ ବହିକୁ ଥ୍ରୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ମୁଁ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପୁରା 50ରୁ 50 ମାର୍କ ତୁମର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ହେବ ସବୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଲଗୋସରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଖ। ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। 1881 ମସିହାରେ ସେ ଆସିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ? 1891 ମସିହାରେ ସେ ଆସିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ସେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେ ଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ସରିଗଲା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ଏ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। ଦାଦା ରେହମନ, ଦାଦା ରାଜମୋହନ, ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା, ଦାଦା ଇଦୁଲିନ ଜାଙ୍କି। କୋଉଟା ଠିକ ହେବ? ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଯେ ତମେ ଜାଣିଛ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କର କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନାଟାଲ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ? ଦକ୍ଷିଣ ଯେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କେତେ ମସିହାରେ ସେ ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଗୋଟେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ? ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା ତ? ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ନୀତି ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଉ 1891 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ନାଟାଲ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେବ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାର କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ। କେତେ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନାଟାଲ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ? 1870 କି 1812 କି 1894 କି 1708ରେ? ଏ ଜାତୀୟ ଆମେ ମନେକର କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ଯେ ନାଟାଲ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଗଠନ କରାଗଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନା,
ସେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନାଟାଲ ସହରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେ ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବା କୌଣସି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବିଶେଷ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି କୁ ଦେଖି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ 1894 ମସିହାରେ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମନେ ରଖ ଯେ କେତେ ମସିହାରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ 1894 ମସିହାରେ ସେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଆମର ହେଲା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ସମାଚାର, ଭାରତୀୟ ଜନମତ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ସେ 1894 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଦଳ ତ ଗଠନ କଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯାହାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବହନ କରିବା ସକ୍ରିୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର କେବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ୁଅଛି ଏକ୍ଜାମରେ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1905 କି 1907 କି 1906 କି 1908 ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥିଲା କି 1906 ମସିହା। 1906 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପରେ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେମିତି ଭୋଟର ଆଇଡି ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଧରିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଦିନ ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପର ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଧରି ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। 1906 ମସିହାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା? କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିବାହ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିବାହ କରିପାରୁଥିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ ହୋଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ଅପସନ କରେ ଅଛି 1914 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 14 ତାରିଖ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 1913 ଏପ୍ରିଲ 14 1912 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 1912 ଏପ୍ରିଲ 14। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କେତେ? କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା 19 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଯେହେତୁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ବା କଳାଘର ଭେଦଭାବ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ସେ ଶୋଷଣରୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ସମଟସ୍, ଡୁମା, ଲରେନ୍ସ କି ସିଲି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ ଜେନେରାଲ ସମଟସ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏହାର ସମଟସ୍ ହେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ସମଟସ୍ ହେବ ଏଟା। ତାର 21 ନମ୍ବର ଯିବା କେବେ ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଫେରିଥିଲେ? 1914 ଜାନୁଆରୀ 9 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 1915 ଜାନୁଆରୀ 10 1914 ଜାନୁଆରୀ 11। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି
1914 कि 1915 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଭାରତରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରବାସିକ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ କୋଉଟା ଜାନୁଆରୀ 9 କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଖ, ସେ ମନେ ବି ରଖ, ଯେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦିବସକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫେରିଲା ଦିନକୁ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଲି କରି ଆସିପାରିବ। 22 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ କି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିଲେ ଆମର 1918 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଯିଏକି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସହଯୋଗ ହେଇଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ, ଯିଏକି ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ କ'ଣ ଥିଲେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନକୁ ଆମେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେବା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥିଲା, ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଗୁଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ହେଲା ଏମ୍.ଜି. ରାଣାରେ। ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ଘ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ସେଟା ହେଉଛି କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗାନ୍ଧୀ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି କେତେ ମସିହାରେ କରିଥିଲେ? 1916 କି 1915 କି 1917 କି 1914। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କେତେ? କ, ଯେଉଁଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଓ ନିର୍ଭୟତାକୁ ପ୍ରତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେତେ? କ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମ କ'ଣ? ସେଟା ହେଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ମସିହାରେ? 1917 ମସିହାରେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ବିହାର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 20 ଭାଗର ଜମିରୁ 3 ଭାଗ ଜମିରେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଫସଲଟି ସେତେ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବା ସେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତାର 26 ନମ୍ବର, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1917 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଡେସ୍କ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କେଉଁଟା? ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଦୁଇଟା, ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ବିହାର ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 27 ନମ୍ବର, କେବେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ କହିଥିଲି 1918 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଜରାଟର ଗୋଟେ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ এই ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି 1/4 ଜମିରେ ଯଦି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତେ, ଅତି କମରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଚାଷୀମାନେ, ସେ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ଆଉ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ଯେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ 2 ଜଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ରହିଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଂ। ମନେ ରଖ ଯେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଂ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? 1918 ମସିହାରେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନଟେ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଖେଡ଼ା କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି? ଗୁଜରାଟରେ ପଡ଼ୁଛି। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଂ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ରହିଥିଲେ। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ସେଟା ହେଉଛି କି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡେସ୍କ ଠାରେ କଲହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ
गांधीनगर रे चंपारण रे कोलकाता ताले जेन प्लेग बोनस जेन आमर देखिला जे अहमदाबाद लुगा कारखाना रे प्लेग गोटे आंदोलन होता जेटा केते मसरे होता 1918 मसरे होता मन रख जे अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन केते मसरे होता 1918 मसरे होता अहमदाबाद कोठे पड़ुछि गुजरात रो गोटे जिला जोटर कि एही आंदोलन होता आ सेतिरे कोन होता कि जेते बेले प्लेग होउतला कोनोसी श्रमिक को से मिल रे ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ ବୋନସଟା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କଣ ଥିଲା ସେ ମାଲିକ ମାନେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସଟା ଦେଉନଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ମାଲିକ ଉପରେ କାନ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ କରିଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ କି ଆମର ସାଲାରୀ ଗୁଡାକ ଆମର ବୋନସ ଗୁଡାକ ଇନକ୍ରିଜ କରାଯାଉ ଆଉ ଆମର ବୋନସ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନି ନଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ସେଠାରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ଟ ଆଉଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଯୋଉଠିକି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲା ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କୋଉଟା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କାହାର ସମ୍ପାଦନରେ ନବଜୀବନ ଓ ୱିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା କାହାର ସମ୍ପାଦନରେ ସେଇଟା ହେଉଛି କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମ୍ପାଦନରେ ହଁ ନବଜୀବନ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଟି ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ରାହୁଲ ଆଇନ କେବେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ମନକ ଯେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ରାହୁଲ ଆଇନ କେବେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା 1919 ମସିହା 1920 ମସିହା 1918 ମସିହା 1819 ମସିହା ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ଯେଟା ପ୍ରଥମ ତାର ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ ଏଟା ହେଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ 1919 ମସିହାରେ କଣ ଥିଲା କି ରାହୁଲ ଆଇନ ଆସିଥିଲା ବା ପ୍ରଣୀତ ହେଇଥିଲା କେବେ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ସେଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବେ ରାହୁଲ ଆଇନ ମନେ ରଖ ରାହୁଲ ଆଇନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କୋଉଟା ରାହୁଲ ଆଇନ ଯୋଉଟାକି 1919 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ମସିହାରେ 1900 କେତେ ଆସିଲା 1920 ମସିହାରେ ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କେବେ ଆସିଲା 1900 ଆମର କେତେ ଆସିଥିଲା 19 ରେ ଆସିଥିଲା ମଣ୍ଟେସୁ ଚେସକୋଟ ଆଇନ କେବେ ଆସିଥିଲା 1919 ମସିହାରେ ଥିଲା ଆଉ ରାହୁଲ ଆଇନ ଆସିଥିଲା 1919 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ମନେ ରଖ କେବେ ରାହୁଲ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ରାହୁଲ ଆଇନ କେବେ ଆସିଥିଲା ରାହୁଲ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଇଥିଲା 1919 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଗୃହୀତ କେବେ ହେଇଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗୃହୀତ କେବେ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କେବେ ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହ ତୁମ ପାଇଁ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ କହି ଦେଖ କେବେ ଗୃହୀତ ହେଲା 1919 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 18 କି 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 1919 ଏପ୍ରିଲ 18 କି 1919 ନଭେମ୍ବର 18 ପିଲାମାନେ ମୁଁ କିଛି ଫାଲତୁ କଥା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁନି କି ତୁମ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁନି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସମୟ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତେଣୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ଯେତେ ମୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ମୁଁ ବ୍ୟର୍ଥ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେତେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ତୁମକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ ଯଦି କିଛି କ୍ଲିୟର ଯଦି ହଉନି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରଳୀକୃତ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ यार सठिक आंसर हम कोटा 1919 मसीहा एप्रिल कि मार्च 18 तारीख मार्च 18 तारीख होची मार्च 18 होची सठिक आंसर यार ख नंबर राइट आंसर राहुल आईन विरोध रे केबे गांधीजी को गिरफ करे छाड़ी दिया गला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे महात्मा गांधी को कोन कहला के थरे राहुल आईन विरोध रे कोन कहला कि ताको गिरफ कर जेतु देशव्यापी आंदोलन जातीय स्तर आंदोलन थिला राहुल आईनटा आ सबु देशर सॉरी आमर देशर विभिन्न अनुकोणरे ई प्रकार आंदोलन जायता राहुल आईन विरोध रे बिना राहुल आईन कोन थिला बिना दंड बा बिना दोष रे लोक मान को गिरफ कराइथिला जदि राति 9 टारे जदि लोक मान बाहरुथिले बा किछि अजाणरे किछि भूल भी करिथान्ते जदि बिना भूल करथिले से मान को कोन थिला कि जेल दंड भोगिबा को पडुथिला एही थिला राहुल आईन जेटु कि आम भारत मान को कंट्रोल करथिला ता विरोध रे लोक माने कोन करथिले आंदोलन चलिथिले विभिन्न जगह रे आ गोटे मन रख जे महात्मा गांधी जेते बेले ए जातीय स्तर रे आंदोलन करबा पई चाहिले राहुल आईन विरोध रे आंदोलन करबा को चाहिले से समय समस्त जेते भी
सपोर्ट करते जिते भी देशप्रेमी बा स्वाधीनता संग्रामी रही सपोर्ट करते किंतु केतेटा लोक थे जोटा कि महात्मा गांधी को यही जातीय स्तर आंदोलन करने विरोध कले जमी कही तेज बहादुर सप्रू सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिनेश आइडुलिज वाज तापर एनिवेशन एमाने समस्ते कौन थे महात्मा गांधी जो आंदोलन चलते जातीय स्तर में से आंदोलन को विरोध करुले किंतु अन्य जिते भी देशप्रेमी संग्रामी रही से राहुल आईन प्रति सपोर्ट देखते ताहले केबे गांधी को गिरफ्त कर छाड़ी दिगला 1919 एप्रिल 6 1919 मार्च मास 9 1919 फेब्रुआरी 9 कि 1919 एप्रिल 9 टिके कहवाक चाहे पिला माने जे समग्र देश देश मानू परामर्श देते महात्मा गांधी जे आम हड़ताल करवा क्या विरोध में राहुल आईन विरोध में आम हड़ताल करवा बोली आम सुपारिश करते गोटे कार्य होता आते समस्ते योगदान थे 1919 मसीहा एप्रिल मास 6 तारिख दिन देश व्यापी हड़ताल पालन करवा पालन कर जो कि 1919 मसीह एप्रिल मास 6 तारिख दिन कौन हड़ताल पालन कर मन रख जे राहुल आईन विरोध में केवे देश सारा हड़ताल पालन कर 1919 मसीहा एप्रिल 6 तारिख किंतु महात्मा गांधी को तार तीन दिन पर यार हड़ताल 3 दिन पर कौन होता कि महात्मा गांधी को गिरफ्त कर माने 1919 मसीहा एप्रिल मास 9 तारिख दिन कौन कि महात्मा गांधी को गिरफ्त कर छाड़ी दिगला माने तार सठिक आंसर 35 नंबर सठिक आंसर हम घ देख देशव्यापी राहुल आईन विरोध में हड़ताल के पालन कला 1919 मसीहा एप्रिल मास 6 तारिख महात्मा गांधी को केबे जेल रु राहुल आईन विरोध में छाड़ी दि जाता रिहा करते 1919 मसीहा एप्रिल 9 तारिख मन रख 3 दिन पर एमती पढ़ी पारे कितने दिन पर महात्मा गांधी को राहुल आईन जो हड़ताल पालन कर कितने दिन पर रिलीज करते 1919 एप्रिल मास 9 तारिख 36 नंबर क्वेश्चन है जालियानवाला हत्याकांड केबे संगठित होता 1919 मसीह मे मास 13 तारिख 1919 मसीहा मार्च मास 13 तारिख 1919 मसीहा जनवरी 13 तारिख कि 1919 मसीहा एप्रिल 13 तारिख जालियानवाला इम्पोर्टाट कहीं ना ए मैट्रिक एग्जाम रे तुम लंग क्वेश्चन बनूची सहित सर्ट क्वेश्चन 1 to 2 मार्क पढ़ुचे प्रत्येक एग्जाम रे जदि हम प्रीवियस ईयर देखीदेवा ताहले प्रत्येक एग्जाम रे निहाते पढ़ुचे तेणु जालियानवाला हत्याकांड को तुम निहाते मन रखिक जीव टिके स्टोरी माध्यम टिके सुनिबा पिला माने जालियानवाला हत्याकांड कौन होइतिला केमिति होइतिला देखो राहुल आईन विरोध में 1919 मसीह एप्रिल मास 6 तारिख दिन हड़ताल पालन करने महात्मा गांधी कहले हड़ताल पालन है महात्मा गांधी को 1919 मसीह एप्रिल मास एप्रिल 9 तारिख दिन गिरफ्त करके छाड़ी देले कौन जो विभिन्न जगार राहुल आईन विरोध में आंदोलन होता से पंजाब गोटे जगह अमृतसर कौन होता कि पंजाब अमृतसर ठारे जो नेता गुड़ाक रही संग्रामीकारी रही जे राहुल आईन विरोध में संग्राम करुले विद्रोह करते दुईटी स्थानीय नेता गोटे करना है डॉक्टर सत्यपाल आ गोटे डॉक्टर साइफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर साइफुद्दीन किचलू ये दुईटी स्थानीय नेता कौन होते कि राहुल आईन विरोध में विरोध करते आंदोलन करते कौन है से माने राहुल आईन विरोध में जो मैंने करुले सेठारे अमृतसर जगार दुई लोक स्थानीय नेता को कौन होता कि ब्रिटिशर माने बांधिक जेल को नहीं गले यह विरोध में लोक मैंने कौन होते गोटे जगार रुंड हेले अमृतसर गोटे जगह जोठारे जालियानवाला हत्याकांड बा जालियानवाला जगह थी अमृतसर गोटे जगह है जालियानवाला जो कि बैशाख मास रही से रुंड हेले आम स्थानीय नेता को कहीं गिरफ्त करागला तार समाधान पाई गोटे साधारण बैठक होता कौन सरकार तरफ कौन प्रकार निर्देश हो ना तुम सभा समिति कर कौन नोटिस आसी नाला किंतु कौन है 1919 मसीहा जो सभाटे होता 1919 मसीहा एप्रिल मास के तारिख 13 तारिख एप्रिल 13 तारिख दिन कौन सभा समिति होता जो ठारे कि गोटे जगह थी जालियानवाला आउ अमृतसर सामरिक सेनार मुख्य थे जेनेराल डायर
से दले सैनिकକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ ଆଉ ବିନା ସତର୍କତାରେ ବା ବିନା ସୂଚନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଦୟାନତ ଭାବ ନ ଦେଖେଇ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଗୁଲି ବର୍ଷଣ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟେ କୂପରେ ଗୋଟେ କୁଆଁଟି ଥିଲା, ସେ କୂପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଡେଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ଡେଇଁ 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 ଗୁଲିରେ ଏତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିବେ ବରଂ ସେ କୂଅରେ ମରିବା ଯୋଗୁଁ ବା କୂଅରେ ଡେଗିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ତାଙ୍କର ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 379 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ 1200 ଜଣ ଆଘାତ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ସେ 1200 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓ 3600 କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆହତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ଜାଲିଆନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ କ'ଣ ଥିଲେ, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକି ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଇନକୁ, ରାହୁଲ ଆଇନକୁ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ରାହୁଲକୁ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଆଇନତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇ ନଥିଲା। এই ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେଲା, ତାହାକୁ ଯେତେ ବି ଆମ ମୁଖ୍ୟ ବା ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ପଦକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାଇଜର ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାନେ କେବେ ସଂଘଟିତ ହେଲା, ସେଟା 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ବସିଲା, ହଣ୍ଟର କମିଟି କୁହାଯାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଲା ତା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ବୈଶାଖ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଅମୃତସର ଜାଲିଆନାବାଗ ଠାରେ କେବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ? ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ବୈଶାଖ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଅମୃତସରରେ ଜାଲିଆନାବାଗ ଠାରେ କେବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ? 1919 ମସିହା ମେ 13, 1919 ଜୁନ 13, 1919 ଅଗଷ୍ଟ 13, 1919 ଏପ୍ରିଲ 13। ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବେ ସଂଗଠିତ ଜାଲିଆନାବାଗ କେବେ ସଂଗଠିତ ହେଲା, ସେ ସେମ୍ ତାରିଖ ଦିନ। ଆଉ ବୈଶାଖ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଟା ବି ସେମ୍ ତାରିଖ ଦିନ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ହେଲା ସଠିକ ଆନ୍ସର ଘ। 37 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଜେନେରାଲ ଡାଏ କେଉଁ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଜାଲିଆନାବାଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଉଧବ ସିଂ, ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶକୁ ଯାଇ ଜେନେରାଲ ଡାଏକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବା ତାକୁ ଗୁଲି ମାରିକି ଆସିଥିଲେ ଉଧବ ସିଂ। ମନେ ରଖ ଯେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ, ଜାଲିଆନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିଲା, ତାର ନାଁ ହେଲା ଉଧବ ସିଂ, ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶକୁ ଯାଇ, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜେନେରାଲ ଡାଏକୁ ଗୁଲି ମାରିକି ସେ ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ କ ହେବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ରାହୁଲ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ? ମୁଁ କହିଥିଲି କେତେ ତାରିଖ ଦିନ, 1919 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ମୁଁ କହିଥିଲି କାଇଜର ହିନ୍ଦ। କୋଉଟା? କାଇଜର ହିନ୍ଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ବା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନାଇଟ୍ ଉପାଧି କିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କେଉଁ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ସେଟା ହେଉଛି ନାଇଟ୍ ଉପାଧି ମାନେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କାଇଜର ହିନ୍ଦଙ୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନେ ରଖ, କାଇଜର ହିନ୍ଦଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ଆଉ ନାଇଟ୍ ଉପାଧି କାହିଁକି ଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଦେଶ ପାଇଁ ବା କୌଣସି ମହତ୍ ଗୁଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା କରିଥିବା ବା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିଛି କାମ ଭଲ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ନାଇଟ୍ ଉପାଧି ବା ନାଇଟ୍ ଉପାଧି, ଯାହାକୁ ସାର ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ ଉପାଧି ଦେଉଥିଲେ। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ମାରାଥନଟା ଆଣିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ, ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଭଲସେ ନୋଟ୍ ତିଆରି କର, ଆଉ ଯେମିତିକି A1 ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ସମସ୍ତେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।